Hi guys, welcome back to NTSC SAT Mathematics. I am Sitaram V, Government Girls Junior College, Bangalore. I am a maths teacher. Let us start today's class. See the first question. O is the center of a circle. The area of shaded region in the figure is 126 centimeter square. PQ is equal to PR. Then the diameter QR is, see the option, 21 centimeter, 21 root 2 centimeter, 7 centimeter, 7 root 2 centimeter. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಓ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ವೃತ್ತ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 126 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಸದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು, ಇದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿರುವಂಥದ್ದು. Now see the figure. In this circle, QR is the diameter, PQ is equal to PR. So observe the figure carefully. The angle P is on the diameter QR, hence it will be 90 degree. Given PQ is equal to PR, hence it is isosceles right angle triangle. ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ QR ವ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೋನ P ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋನ P ಯ ಬೆಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ PQ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು PRಗೆ ಸಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ PQRನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ PQRನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ R ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ PQ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಥವಾ PR ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ QR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2P ಸ್ಕ್ವೇರ್ PQ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ QR ಅನ್ನು 2R ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ PQ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR, if you apply Pythagoras theorem, we get QR square is equal to 2PQ square. Let the radius of the circle be R units, then PQ square is equal to 2R square we get. Now let's see the question form. Area of the shaded region is equal to area of semicircle minus area of the triangle PQR. Take the formula. Here I am taking the formula to find area of the triangle. It is half into base into height. Since base and height are same, I am taking PQ square. Next step, substitute the value. Here 2 and 2, 2 ones are 2 11s are, these two get cancelled. Remaining is 11R square by 7 minus R square is equal to 126. Then take LCM, then proceed it further. We get 2R square is equal to 21 whole square. It means R is equal to 21 by root 2. But we need diameter. Diameter is equal to 2 times of R, so that we get 21 root 2. It is the second option. Now let us move on to second question. Second question is, if an arc subtends an angle 60 degree at the center of a circle of radius 6 centimeter, then the length of major arc and minor arc are. Options are option A 10 pi and 2 pi, option B 2 pi and 10 pi, option C 11 pi and pi, option D pi and 11 pi. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದ್ದು ಅದರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಂಸ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕಂಸಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಸದ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಸೂತ್ರ θ/360 ಇಂಟು 2 pi R. So to find the length of the arc
we have the formula theta by 360 into 2 pi r. So let us substitute the value for minor arc. Theta by 360 into 2 pi r. On cancelling we get 2 pi as the length of the arc. Similarly, to find the major arc, cancel the things that we have. We get 10 pi. Length of the major arc it is 10 pi. So in the question it is given minor arc and major arc. Minor arc is 2 pi, major arc it is 10 pi. The answer is 2 pi and 10 pi. Hence option B is the right answer. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅಧಿಕ ಕಂಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ಲಘು ಕಂಸವನ್ನು ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲಘು ಕಂಸ ಮೊದಲು ಅಧಿಕ ಕಂಸ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪೈ ಮತ್ತು 10 ಪೈ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So if an arc of same length makes an angle 75 degree and 60 degree at the center of two circles, then the ratio between their radii is. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ 4/5, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2/5, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 12/5, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2/50. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಮನಾದ ಕಂಸವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ 75 ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು, ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೈ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ 60 degree and 70 degree with same arc. Here we should calculate the ratio of radii. So let us see further. Since length of arcs are same, we can use the same formula, that is theta by 360 into 2 pi r. ಈಗ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 5r = 4r. ಇದನ್ನು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ = 4/5. ಈಗ 4/5 ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now let us move on to next question. Our next question is, the perimeters of similar triangles ABC and DEF are 60 cm and 36 cm respectively. If BC is 18 cm, then the measure of EF is, see the option first. Option A it is 1.08 cm, option B it is 30 cm, option C it is 10.8 cm, option D it is 8 cm. Just observe the A and C, a small change it is mentioned. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎಫ್ನ ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಇ ಎಫ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, perimeters of triangle ABC and triangle DEF are given. It is 60 cm and 36 cm respectively. A side of triangle ABC, that is BC, is equal to 18 cm, it is given. Similarly, the side of the triangle DEF, it is EF, it is to be found. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಓದ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. We have a concept, perimeters of similar triangles are proportional to their corresponding sides. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ.
Now let us move on to answer. Perimeter of the triangle ABC by perimeter of the triangle DF is equal to corresponding sides. Substitute the known values. ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಡಿ ಎಫ್ನ ಸುತ್ತಳತೆ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 60/36 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಎಫ್ನ ಬೆಲೆ 10.8 ಬರುತ್ತೆ. 10.8 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Question number 5. In triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, AD perpendicular to BC, and angle B is equal to 45 degree. Measure of AB is equal to X. Then measure of AD is. This is the question. See the options. Option A, it is X root 2. Option B, it is X. Option C, it is X/2. Option D, it is X/√2. So to solve this question, let us have a figure of this. So in triangle ABC, angle A is equal to 90 degree. It is given AB is equal to X and AD perpendicular to BC. Angle B, it is 45 degree. Here we should express AD. AD ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. X ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. AD ಮತ್ತು X ಇರುವಂಥದ್ದು ABD triangle ಅಲ್ಲಿ. So observe the figure carefully. ADB, it is right angle triangle with hypotenuse AB and base and heights are AD and BD. ಈಗ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋಣ. Since AD perpendicular to BD, it is 90 degree. In the question, angle B is equal to 45 degree, it is given. Since angle B is equal to 45 degree, A must be 45 degree. ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಬಿ 45 ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋನ ಎ ಕೂಡ 45 ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಡಿ ಕೋನ 90 ಇದೆ, ಬಿ 45 ಇದೆ, ಎ 45 ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Hence BD is equal to AD. Now apply Pythagoras theorem to this. We get AB square is equal to 2 times of AD square. We know the value of AB, that is X. Then it becomes X square is equal to 2AD square. Then AD square is equal to X square by 2. Simply we require AD, take square root of that, we get X/√2. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ AD ಯ ಬೆಲೆ X/√2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Our next question is, a metal cube is completely submerged in a cylindrical vessel containing water. The diameter of the vessel it is 30 centimeter. Level of water is raised by 141/99 centimeter. The length of the edge of the cube is. Let's see the options. A 40 centimeter, B 30 centimeter, C 20 centimeter, D 10 centimeter. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಳುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 141/99 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ವ್ಯಾಸ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಘನಾಕೃತಿ ಏನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅದರ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್, there is a vessel of diameter 30 centimeter. It is filled with water. As we submerge a metal cube in it, the water level rises by 141/99 centimeter. Then we should calculate the length of edge of the cube. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ನ ತತ್ವ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂಥ ಘನಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು
ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ನ ತತ್ವ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರೈಸ್ಡ್. ಈಗ ವಾಟರೈಸ್ಡ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ದ ಮೆಟಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ cylindrical shape, vessel it is cylindrical in shape. So let us use the formula pi r square h. Volume of cube it is a cube. Now substitute the known values, cancel it, we get a cube is equal to 10 cube. So edge of the cube is equal to 10 centimeters. ಈಗ edge of the cube 10 centimeters ಇಲ್ವಾ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Question number 7. The mean and mode of set of data is respectively 2n and 5n. The median of the same data is, see the option, 9n, 7n, 5n and 3n. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We should recall the formula, that is mode is equal to 3 median minus 2 mean. Here we know the value of mode and mean. Substitute those two, shift the term from RHS to LHS, add those two and cancel by 3. We get median is equal to 3 times of n. It is option D. So it is very simple question and simple answer also if you know the formula. Now let us move on to next question. Question number 8. If sin 52 degree into cosecant 90 degree minus 2a is equal to 1, then the measure of angle A is, see the options. Option A it is 19 degree, option B it is 26 degree, option C it is 38 degree, option D it is 52 degree. Now analyze the question again. Sin 52 degree into cosecant 90 minus 2a, its value is equal to 1. Then value of A you should calculate. So to calculate this, take the LHS or condition. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ sin 52ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀಬೋದು. ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ sin of 90 minus 38 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಸೆಕನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ secant 2a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ sin of 90 minus 38 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು cos 38 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಲೋಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 1/cos 2a ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಓರ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 38 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇಂದ 38ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 19 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ sin a is equal to half 1/2. Then sin of 2a minus cos a is, see the option. Option A is equal to root 3/2. Option B is equal to 1/2. Option C is equal to 1. Option D is equal to 0. See the question. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, sin a is equal to half ಅಂತ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು sin 2a minus cos a ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ sin a is equal to half. ಸೊ ಸೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಾಫ್ 1/2 ಅಂತಂದರೆ ಇದು sin 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೈನ್ನ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ sin 60 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. sin 60 ಬಂದು ರೂಟ್ 3/2, ಕಾಸ್ 30 ಬಂದು ರೂಟ್ 3/2. ಎರಡು ಕೂಡ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ಗಳ ಅಳತೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, if the line segment joining 2, 3 and minus 1, 2 is divided internally in the ratio 3:4, when the graph of the equation x plus 2y is equal to k, then the value of k is, see the options. Option A it is 5/7, option B it is 31/7, option C it is 36/7,
Option D, it is 41/7. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is a line segment. The edges of the line segment are 2.3 and -1, 2. It is divided internally by a graph of straight line, that is x plus 2y, in the ratio 3:4. Here we should calculate the value of k. ಈಗ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಇದ್ದು ಆ ರೇಖಾಖಂಡದ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 2,3 ಮತ್ತು -1,2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ನಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಾಗ 3ರಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ 4ರಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2.3 as P, second point -1, 2 as Q, then the point which divides the line segment into two parts is equal to x, y. ಈಗ x ಮತ್ತು y ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ k ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. Similarly, y is equal to my2 plus ny1 by m plus n. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 5/7 ಅಂತ x ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ y ಬೆಲೆ ನೋಡಿ, y ಬೆಲೆ 18/7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ we should substitute the value of x and y in the equation x plus 2y is equal to k. Substitute it. On cancelling, we get k is equal to 41/7. 41/7, it is option D. So option D is the right answer. Now let us move on to next question. Next question is, the points P, Q and R divides the line joining of A -3, 8 and B 9, -4 into 4 equal parts. If P is nearer to A, then P is, see the options. Option A, it is 6, -1. Option B, it is 3, 5. Option C, it is 0, 5. Option D, it is -3, 5. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡಿ. ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗಳು ಸಮನಾಗಿ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಎ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, there is a straight line AB. So it is divided into 4 equal parts and it is noted as PQR. Since P is nearer to A, coordinates P you should calculate. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೇಖಾಖಂಡ. ಅದನ್ನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗಳು 4 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಪಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. Now you should calculate the coordinates of P, that is x and y. ಈಗ ಒಟ್ಟು 4 ಭಾಗ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಇಂದ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಇಂದ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 1:3. ಈಗ 1:3 ಇದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x1 and x2, we get 0 as the answer. Similarly, calculate the coordinates of y, we get 5. 0 and 5 are the coordinates of P, so it is option C. So option C is the right answer. Now let us move on to next question. Next question is, P, Q, R and S are the midpoints of the square ABCD. The ratio of the shaded region to the ratio of non-shaded region is to be found. Option A, it is 4:1. Option B, it is 2:1. Option C, it is 1:1. Option D, it is 1:2. Observe the question again. There is a square ABCD. In that
PQRS are midpoints of the square, midpoints of the sides ABCD. The ratio of shaded region to the non-shaded region you should calculate. Let us see the figure first. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರನ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ABCD ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಗದ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲೆ PQRS ಇದ್ದು ಅವು ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿರೋಂಥ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸದೇ ಇರೋಂಥ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ABCD is a square. PQRS are midpoints of AB, BC, CD likewise, and triangles are shaded and central square it is not yet shaded. We should calculate the area of shaded part to the non-shaded part. Now let us consider AP is equal to A units and observe the triangle APQ. Here we know AD is equal to AB. Since P and Q are midpoints of AD and AB, AQ is equal to AP and angle A is equal to 90 degree. Therefore, it is isosceles right angled triangle. Hence, PQ is equal to A root 2 we get. And area of this triangle, let us calculate it later. ಈಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತ್ರಿಭುಜ AQP ಇದರೊಳಗಡೆ ADಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು P, ABಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು Q. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ AQ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ AB ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋನ 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಕರ್ಣ A ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು 4 ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ A²/2 ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ A ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 1:1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1:1. It is option C. Option C is the right answer. Now let us move on to the next question. Area of square ABCD is 200 centimeters square. If P and Q are midpoints of AD and AB, then area of the shaded region is. See the options. Option A 75 centimeters square. Option B 100 centimeters square. Option C 125 centimeters square. Option D 75 centimeter. Now compare the option A and D. A it is 75 centimeters square. D it is 75 centimeter. Clearly we can ignore this. Now let us see the question again. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ABCD ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಚೌಕ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 200 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. P ಮತ್ತು Q ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು AD ಮತ್ತು ABಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ದ ಫಿಗರ್. ಹಿಯರ್ ABCD is a square and P is the midpoint of AD, Q is the midpoint of AB. Here we have a triangle PQC. It is shaded. Area of this we should calculate. ಈಗ ಚಿತ್ರನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ABCD ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ADಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು P, ABಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು Q. ಈಗ PQCಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಛಾಯಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಇರೋಂಥ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ABಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ PT ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ. P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ABಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ PT ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ Q ಬಿಂದುವಿನಿಂದ BCಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ QS ಅನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೌಕವನ್ನು 2 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಈ ಚೌಕ ಎ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಈ ಚೌಕವನ್ನು 2 ಸಮಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 4 ಚೌಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Here the changes that I have given in the figure it is, I have drawn PT parallel to AB so that it creates 2 equal parts. APTB will be equal to PTCD. Similarly, I have drawn QS parallel to AD. Hence, AQSD is equal to QBCS. And one more thing, since PQ divides the square APRQ into 2 equal parts, area of AQP is equal to PQR. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ PQA ಛಾಯೆಗೊಳಿಸದೇ ಇರೋಂಥ ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/8 ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ABCD. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ABCD 200 ಇದ್ದು ಅದನ್ನು 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ we get 25 centimeter square. Similarly, observe the figure QBC. Area of the triangle QBC ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PDC ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 200ನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. In the same manner, we have one more triangle QBC. It is also 50 centimeter square. If you remove the remaining area, that is area of shaded region is equal to area of the square minus area of APQ, QPA, QBC and PDC. ಈ ಮೂರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭಾಗನೇ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 200 minus 25 plus 50 plus 50. Which is finally it gets 75 centimeter square. So 75 centimeter square, it is option A, it's the right answer. So thank you, Varuna.